Am I audible now? Should I open the mask? It's fine, I guess, no? So, before we start the press conference, I would like to, you to watch this particular video. हाम्रो मिशन सफाई जुन चाहिँ छ सिक्किम अगेन्स्ट फ्रड एक्सन इनिसिएटिभ भन्ने यसमा हामीले भिडियो बनाएको थियो लास्ट इयर. यो भिडियो तपाईहरुले हेर्दिनुस्. इंग्लिशमा पनि छ, नेपाली छ. म तपाईलाई पहिला इंग्लिशको देखाउँछु. Praveen Guru receives an email from an unknown person called Larry James, where it is mentioned that an amount of $12 million is lying in US Golden Trust Bank, and now he wants to transfer the money into Mr. Guru's bank account for charity purpose. Such a huge amount was beyond Praveen's imagination. After few inquiries by Mr. James, he sends an online fund ownership certificate in the name of Praveen and also says that the said amount is to be transferred to RBI and asks for details of Praveen's bank account. Mr. James tells him that for the formalities of the fund transfer, an agent will be coming to India and will also show him the approval from RBI. Now, Praveen is asked to deposit various fees in different bank accounts in lieu of the fund transfer. One day, Praveen again receives a mail from Mr. James that an agent will meet him with 2 consignment boxes in India containing the amount committed to him earlier. Praveen then travels to Delhi to meet the agent. The agent meets him at New Delhi's Sikkim house, where he shows him 2 consignment boxes filled with black dyed US dollars. The agent takes out some chemical from a vial and cleans the dyed notes in front of Praveen. He also gives Praveen $2 to $3 notes, which he exchanges with a foreign currency exchange. Once Praveen exchanges the dollars, the return of Indian currency, his trust towards the agent grows more. Then he happily returns to Gangtok. Thing doesn't end here. Now the agents ask him more money for buying the chemicals to clean the dollar notes. To keep the offer going, Praveen deposits more money into different bank accounts as instructed by the agent. After depositing 10 lakh rupees, Praveen inquires about the fund transfer, but the agent makes excuses on some pretext or the other. Over a period of time, Praveen sells a property, avails loan, and deposits an amount of 90 lakhs to the fraudsters. This incident can happen with anyone. Protect yourself from such fraud and bogus offers. Be alert, be safe. Issued in public interest by Sikkim Police in collaboration with all the banks in Sikkim. Should I play Nepali? It's fine now. This is fine, eh? So, this is a real life case. This much हामीले last year Mission Safai मा बनाएको थियो. यो particular case चाहिँ 2019 case number 8 2019 मा 2019 हो केसको नम्बर. अन्त जुन चाहिँ यसमा भोइस ओभर दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो एडिशनल एसपी रेन्जिङ छोपेल राईले दिनु भएको. Coincidentally, he is the IO of the case, and in this particular case also he has, he along with Vikas, Police Inspector Vikas Rai, they left for Noida and were able to arrest 2 Nigerians in this particular instant. Right? Now, case ko tapala backdrop tapale buji halnuba. This is the exact scenario. जुन चाहिँ victim थियो उहाँले चाहिँ 82 lakhs rupees हाल्नु भएको थियो हैन. He has taken various amount of loans and he has sold his property as well. So this is a real life scenario, and यसमा हामीले भिडियो बनाएको थियो. यसमा चाहिँ this particular यसमा it has been worked out now, right? Now value of the case is 82 lakh rupees. The victim has lost that much amount of money. यसमा हामीले नोइडा मा चाहिँ additional SP Renzing Chopel Rai along with PI Vikas Basnet, they were assisted by the Noida police, जुन चाहिँ DCP specific zone को जुन चाहिँ छ उहाँले एकदमै हेल्प गर्नु भएको छ हामीलाई. अन्त त्यहाँबाट दिल्लीबाट यता ल्याउनु लागि चाहिँ अगेन IRB जवान्सहरु ल्याएर हामीले फ्लाइटमा उनीहरुलाई अस्तिको दिन ल्याइपुर्याएको छ सिक्किममा. In this case we have seized about 14 mobile phones from the accused, 2 laptops, 6 SIM cards, about 7 debit cards, passports, 3 passports, Nigerian passport, 1 passport from Myanmar. We have also seized Aadhaar cards, driver license of the same person who has a Myanmar passport also, and lots of other electronic items as well. So, and what we got to know is, this particular
two individuals who we have arrested, I think they are involved in number of cases because ongoing crime bhairako थियो त्यसमा Telangana ko, Dehradun ko, right, from across India various people were depositing various amount of money in their bank accounts. Their bank accounts, again, we have seized their bank accounts, but in this kind of crime जब पैसा हाल्ने बित्तिकै उनीहरूले ट्रान्सफर गरिहाल्छ कि त निकालिहाल्छ है. So and we have also found links that उनीहरूको चाहिँ immediately once the money is transferred into the Indian bank त्यहाँदेखि immediately उनीहरूले Nigerian banksहरूमा पठाइहाल्छ. And यो चाहिँ हामीले एउटा interoperable criminal justice system भन्ने एउटा सिस्टम छ जसमा चाहिँ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ भेरियस क्रिमिनल्सहरू पाउँछ हैन. यही पर्टिकुलर अक्युजहरू पनि पहिला केरलामा केरलाको पुलिस स्टेसन Karamana पुलिस स्टेसनमा चाहिँ 2015 मा पनि यिनीहरू अरेस्ट भएको थियो, राइट. 2017 is when they were released on bail from that particular under trial prison बाट त्यो. अन्त this particular crime चाहिँ 2019 मा भएको. So they are like repeat offenders. So this is the gist of the case which has been solved. I think a huge amount of applause should go to additional SP Renzing Chopel Rai as well as PI Vikas Bastin because of their constant effort ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो केस सल्भ गर्न सकेको छ है. यसमा चाहिँ मोडस अपरेन्डी हामीले के थाहा पाएको छ भन्दा कसरी यिनीहरूले क्राइम गर्छ भन्दा एउटा त हाम्रो यो पर्टिकुलर केसमा ब्ल्याक डलर भइहाल्यो हैन, जुन चाहिँ हामीले भिडियो देखाएको थियो. त्यो पिस अफ पेपर एउटा सानो पेपर जुन चाहिँ US डलरको साइजको त्यो चाहिँ कालो खाले पेपर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केमिकल लगाएर यिनीहरूले सफा गरेर चाहिँ इट इज अ डलर त्यो चाहिँ भिक्टिमलाई दिएको थियो. अन्त भिक्टिम चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज गरेर उसको ट्रस्ट बढेर चाहिँ उसले 90 लाख किनभने उसले भन्यो अलमोस्ट कति 6-7 मिलियन डलर्स छ साट्नु पर्ने भनेर है. अरू चाहिँ यसमा जति पनि बिजनेस प्रपोजिसन हुन्छ यिनीहरूकै थ्रुबाट हामीले पाएको छ. एउटा सर्टन के भन्छ ओइल म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ US डलर 1 भाइलकै US डलर 6500 XYZ भनेर. सो यो पारले पनि मान्छेहरूलाई एकदमै इन्भेस्टमेन्ट 50 लाख तर तपाईको रिटर्न चाहिँ मोर देन 10 करोड हुन्छ भनेर त्यस्तो खालेमा पनि यिनीहरू इन्भल्भ छ. थर्ड, जति पनि फेसबुक स्क्याम हुन्छ, फेसबुक रोमान्स स्क्याम जति पनि भन्छ, यसमा दुई तरिकाको छ. एउटा चाहिँ यिनीहरूको केटी भएर चाहिँ केटाहरूकोबाट पैसा माग्ने हैन. उनीहरूले चाहिँ एकजना सार्जेन्ट US आर्मीको एकजना सार्जेन्ट चाहिँ हु इज पोस्टेड इन लिबिया भनेर मान्छेहरूलाई पैसा माग्दो रहेछ. सिमिलरली केटा भएर पनि केटीहरूलाई पैसा माग्दो रहेछ है. अन्त लास्टली अगेन फ्यामिली म चाहिँ एकदमै धनी मान्छेको छोरा हो XYZ अफ्रिकामा. मेरो आमा बाउ खस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जति पनि पैसा जायदाद त्यो त मैले पाएको छु, तर त्यो जायदाद चाहिँ सर्टन यस्तो खाले प्रोसेसमा छ इन्डिया ल्याउनु लागि चाहिँ मलाई पैसा चाहिन्छ भन्ने खाले. सो यो भेरियस काइन्ड अफ हुन्छ नि तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले यो क्राइम गरिरहेको थियो है. यसमा हामीले उहाँको फोनमा त्यति बेला सिज गर्न अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल अमाउन्ट अफ हुन्छ नि उहाँहरूको के भन्नु SMS WhatsAppहरू विथ द भिक्टिम्सहरूले चाहिँ पैसा पठाउँदै गरेको उहाँहरूलाई एउटा सर्टिफिकेट पुरा ल्यापटपहरूमा चाहिँ उहाँहरूको US को के भन्छ पासपोर्टको के भन्छ फोटोकपिजहरू भयो हैन. त्यहाँदेखि सर्टिफिकेट अफ RBI तपाईले पैसा डिपोजिट गरेको. सो भेरियस इन्क्रिमिनेटिङ एभिडेन्स जुन चाहिँ छ उनीहरूको ल्यापटपबाट हामीले त्यति बेला देखेको छ. नाउ इट हेज बिन सिज्ड. हामीले उहाँलाई CFSL पठाएर त्यहाँबाट यसको प्रपर डिटेल्स निकाल्छ है. सो यो चाहिँ हाम्रो यो पर्टिकुलर केसको बारेमा हो. अन्त सिक्किममा पनि हामीले हुन्छ नि बारम्बार कोसिस गरिरहेको छौँ कि जति सक्दो हुन्छ मान्छेहरूको पैसा चाहिँ नजाओस् भनेर. किनभने यस्तो खाले क्राइममा तपाईँलाई भनिहाल्यो हामीले एकखेप पैसा हालिसकेपछि इमिडिएटली पैसा निक्लिहाल्छ, राइट. त्यो भइसकेपछि भिक्टिमको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मैले हालेको पैसा मैले पाइहाल्छु भन्ने पुरा साह्रो पर्छ. किनभने यो केसमा पनि भिक्टिमले 82 लाख हालेको छ, राइट. उहाँहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट आई थिङ्क 5-6 ब्याङ्क अकाउन्टमा हेर्दा 17,000-18,000 मात्रै छ. सो त्यसले गर्दाखेरि पैसा चाहिँ ट्रान्सफर भइहाल्छ हैन. त्यसले गर्दा हामीले यो जुन चाहिँ मिसन सफाई छ सिक्किम अगेन्स्ट फ्रड एक्सन इनिसिएटिभमा चाहिँ जति सक्दो हुन्छ भिन्दै तरिकाको क्राइमहरूमा जसरी चाहिँ अब उहाँहरूलाई के भन्नु पैसा नहालोस् भनेर चाहिँ हामीले यो एफर्ट लगाइरहेको छ है. अनि तपाईँलाई जानकारीको दिन चाहन्छु कि पास्ट हाम्रो लास्ट विक नै 5-6 तरिकाको यस्तो खाले साइबर क्राइम आएको थियो. एउटा चाहिँ थियो सिम्पल तपाईँको BSNL को सिम कार्ड एक्सपायर हुनु आँटेको छ. यसमा के भन्छ तपाईँले एक्सपायर नहुनु लागि तपाईँले सर्टन KYC भर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो. त्यो पर्टिकुलर केसमा झन्डै 24 लाख भिक्टिमले गुमाउनु पर्यो.
सेकेन्डमा चाहिँ एकजना मान्छेले फेसबुकमा चाहिँ गाडी किन्नु लागि हुन्छ नि फेसबुक मार्केट प्लेसमा, त्यसमा त्यो मान्छेले 1.5 लाख जस्तोको मतलब लस भएको छ। थर्डमा फेसबुक रोमान्स जुन चाहिँ मैले भने त्यो पनि लास्ट विकै हामीहरू केस रेजिस्टर गरेको छ। त्यो लेडीले अस्ति आई थिङ्क लास्ट विक पनि हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो भिजाको लागि भनेर 1.5 लाख त उहाँले हाल्नु भएको, त्यसको अगाडि पनि अझै हाल्नु भएको थियो है। त्यसरी एमाजोन विनर, एमाजोनमा तपाईँले जित्यो, त्यो पनि लास्ट विक आएको छ। अन्त लास्टमा तपाईँले सुनेकै कुरा फेसबुकको फेक प्रोफाइल बनाइवरी चाहिँ पैसा माग्ने हुन्छ नि, म चाहिँ यस्तो यस्तो मलाई अलिकति पैसाको जरुरी छ भनेर त्यो खाले लास्ट 1 हप्तामा यो 5 थरीकाको क्राइम आएको छ है। त हाम्रो CIDबाट चाहिँ एकदमै हामी जोड केसमा लगाउँदैछ भने बिकज क्राइम सल्भ गर्नु टाइम लाग्छ तर भिक्टिमको पैसा जानु चाहिँ टाइम कति पनि लाग्दैन। सो हाम्रो चाहिँ एकदमै प्राइमेरी एफर्ट चाहिँ जति सक्दो हुन्छ यो मिसन सफाईको थ्रुबाट चाहिँ जति पनि जनसाधारणलाई चाहिँ अलिकति चेतना हुन्छ नि, एटलिस्ट अवेरनेस बढोस् भनेर कि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो पैसा हाल्नु अगाडि कुनै तपाईँको बिजनेस अपर्च्युनिटी छ अरे, तपाईँलाई अलिकति त्यस्तो पैसा पुरा कमाउने अपर्च्युनिटी छ भने तपाईँहरूले हमेसा ट्राई गर्नुहोस् एकखेप चाहिँ CIDमा आएर तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुहोस्। सिमिलरली फेसबुकमा पनि तपाईँको गिफ्ट आएको छ, तपाईँले भेरिफाई गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन। अब साँचो हो भने तपाईँको लागि राम्रो हो, होइन भने तपाईँको पैसा बाँचिन्छ है। सो यो चाहिँ अगेन आजको प्रेस कन्फरेन्समा हामीले चाहिँ यो एकदम आज के भन्नु जति हामीले सल्भ गरेको छ यो क्राइम प्लस अवेरनेसको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म बनाएको है। अब म तपाईँहरूको क्वेसन स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसनमा छ भने हाम्रो एडिसनल एसपी रेन्जिङ छपेल राई हुनुहुन्छ, PI विकास बास्तेत, अन्त हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर थिनले हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर गरेको यो है। के स्पेसिफिक क्वेसन छ भने भन्नुहोस्। आई विल उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अलिकति साह्रो खाले नाम छ फेरि हो। देयर आर 2 अक्युज, एउटाको नाम हो जॉन ओबिलोर, OBILOR, Obilor. What's his age? His age is 28 years. 28 years. 28 years. Nigeria, yeah. Second को चाहिँ चार्ल्स चिजियोके, CHIJIOKE, लास्ट नाम चाहिँ साह्रै छ है, NWANYANWU. He is 21 years old. So sir, अहिले उहाँहरु ग्यान्टोकबाट अरेस्ट गरेर Yes. अब अहिले कस्टडीमा छ। Yes, अहिले फिलहाल पुलिस कस्टडीमा छ। हाम्रो पुलिस कस्टडी ट्रान्जिट रिमान्ड लिएको थियो हामीले। वी विल बी एक्सटेन्डिङ, हामी उहाँहरूको पुलिस कस्टडी एक्सटेन्ड गर्छौँ किनभने इन्भेस्टिगेसन अहिले सकेको छैन उहाँहरूकोबाट, किनभने हामीलाई 110% स्योर छ अब चाहिँ उत्तराखण्ड पुलिस हुन्छ कि तेलङ्गाना पुलिस उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्छ, किनभने भिक्टिम लिस्ट हेर्दाखेरि मान्छेहरू उत्तराखण्डदेखि लिएर हर जग्गामा चाहिँ भिक्टिमहरू यसो बसेको छ। यसमा चाहिँ यस एज अफ नाउ एकजना भिक्टिम हो 82 लाख्सको। यो चाहिँ केस 2019 को। And this all happened over like social media or SMS? यो चाहिँ ओभर सोशल मिडिया ओभर सोशल मिडिया एन्ड देन सब्सिक्वेन्टली वाट्सएपमा। WhatsApp. सर यो अपराधीहरूसँग कसरी पुग्नु भयो हामी बताइदिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सर्वेलेन्स चाहिँ अगाडिदेखि उनीहरूसँग अपराधीहरूसँग थियो, तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टली हाम्रो यहाँ तेन्जिङ साहबले जुन चाहिँ उहाँको कोअर्डिनेसन अरू पुलिस सर्भिस एन्ड पुलिस सर्भिससँगै हुनुको कारणले चाहिँ उहाँले आफ्नो फ्रेटर्निटीको मेम्बर्सहरूलाई हामी आउँदैसँग इन्टिमेट गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीले लजिस्टिक सपोर्ट एज वेल एज त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो भएन। हामीले सोचेको थियो कि हामी गएर र्याकेक गरेर एरिया र्याकेक गरेर विल फाइन्ड आउट, बट ग्रेटर नोइडा इज काइन्ड अफ प्लेस लाइक जति नाइजेरियन्सको रेसिडेन्ट्सहरू छ यु क्यान इमेजिन द्याट इट्स मोर लाइक गान्तोक भन्दा पनि ठुलो एरिया छ वेयर द नाइजेरियन्स आर स्प्रेड आउट। सो त्यहाँ हामीले आई वुड लाइक टु प्लेस अन रेकर्ड होल्सो जुन चाहिँ ग्रेटर नोइडाको पुलिस फोर्स जुन चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ एउटा लजिस्टिक सपोर्ट दियो उहाँले फिल्डमा जुन चाहिँ हामीलाई दियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो सर्वेलेन्स एज वेल एज ट्रेडिसनल मेथड जुन चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड हामी गएर अन फिल्ड भिजिट गरेर घर घरमा गएर सेक्युरिटिजहरूलाई सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूलाई हाउस ओनर्सहरूलाई ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई फेलो नाइजेरियन्सहरूलाई जस्तो पारा हामीले ट्रेडिसनल मेथडमा बाई फुट पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पारा पनि हामीले अलिक इन्टेलिजेन्स ग्यादर गरेर चाहिँ एट द एन्ड वी वर एबल टु गो अहेड एन्ड ह्याभ अ वेग आइडिया द्याट यो मान्छे चाहिँ यो एरिया यो कोलोनीमा यो पर्टिकुलर फ्ल्याटमा बसेको छ भनेर। सो इन द्याट वे वी वर एबल टु ट्रेस हिम आउट। So what are the sections they have been booked under?
They are booked under sections 420, 120B, read with 66D, Delta of IT Act, D. So, घटना कहिले कति तारिक एरेस्ट हो सर? एरेस्ट कति तारिक? Arrested on the 26th of this month, 26th of March. उहाँहरू चाहिँ नोइडामा एक हप्ता अगाडिदेखि नै सर्वेलेन्स जहाँ उहाँले भन्नुभयो नि टेक्निकल इन्टेलिजेन्स क्यान ओन्ली टेक यु टु वान एक्सटेन्ट तपाईँलाई मोबाइल फोन भयो या त एनी टेक्निकल इन्टेलिजेन्स चाहिँ वान एक्सटेन्टसम्म पुऱ्याउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ अब तपाईँले एउटा ब्रड एरिया थाहा पाइसक्नु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स भन्छ नि अन फिल्ड तल गएर त्यो लोकालिटीमा बस्ने मतलब उहाँहरूकै आफ्नै चिन्ने मान्छेहरूसँग कुरा गरेर पुलिसकै आफ्नै सोर्स लगाएर त्यो दुईवटा मिलाएर चाहिँ यो पर्टिकुलर केस वर्कआउट भएको. The most challenging part was identification of the accused, because there were all the people Nigerians look alike. So we went ahead and they couldn't identify. So that was the most challenging part of trying to go ahead and trace them out. What was the lead, main lead? How The main lead, as we said, was surveillance part. That is the main thing. But during our technical surveillance, there are certain things we cannot disclose right away. But at the same time, as I said, with our technical surveillance, as well as our ground surveillance that we did for a few days, we were able to find out that we were able to have an idea कि यो particular locality यो apartment में छ भने. So when we have that basic foundation of that idea, then we can go ahead and verify and use our own sources and our means to find it out. So त्यो पारा चाहिँ हामीले. They had transit remand for how many days? 6 days. So that is till 1st of this month or next month. यसमा चाहिँ अगेन आई वुड लाइक टु एड टु छोपेल्स थिङ हामीले इनिसियली यो 2019 को केस होइन सो त्यो हाम्रो केसमा पनि एलियस जुन चाहिँ नाम चलाएको थियो चाहिँ क्यामेरा मामाडी भनेर चलाएको थियो यो हामीले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ केरला पुलिसको अघि तपाईँलाई भने त्यो थानामा एउटा केस रहेछ त्यसको फोटो निकाल्दा फोटो पनि म्याच भयो उसको चाहिँ पासपोर्ट के भन्छ रिपब्लिक अफ गिनी त्यहाँको थियो होइन सो वेन रिन्जिङ छोपेल वेन टु दिल्ली उहाँले चाहिँ एम्बेसी अफ गिनीमा पनि मेल पठाएर सोध्यो यो पर्टिकुलर मान्छेको चाहिँ एन्ट्री इन्डियामा कहिले भएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो यो रेकर्ड छैन भनेर यसको सो उहाँहरूकोबाट जति पनि हामीले पासपोर्ट भेटायो पासपोर्टहरू पनि इट लुक्स प्रिन्टेड हुन्छ नि सो लट अफ फर्जरी पनि एकदमै हाई लेभलमा हुन्छ नट जस्ट के भन्नु तपाईँको पैसा चिट गर्नु मात्रै होइन बिकज सेम पर्सनको एकजना लेडी पनि इन्भल्भ छ त्यो लेडीको चाहिँ इन्डियन आधार कार्ड ड्राइभर लाइसेन्स छ एन्ड अगेन सी अल्सो हेज अ के भन्छ हाम्रो म्यानमारको पासपोर्ट पनि छ यो दुईजनाको पासपोर्ट नाइजेरियाको छ यो फोटोमा जुन चाहिँ पासपोर्ट छ यो अगेन यो पासपोर्ट इज फ्रम गिनी सो उहाँहरू चाहिँ अब फर्जरी यहाँबाट मात्रै होइन वेन दे एक्जिट नाइजेरिया त्यहाँबाट नै दे मेक फेक पासपोर्ट्स एन्ड देन कम इन राइट युजिङ जेन्युन पासपोर्ट बट दे अल्सो हेभ अ फेक पासपोर्ट अलङ विथ देम उहाँहरूसँग हुँदो रहेछ सो इन्डियामा आएर चाहिँ अगेन जुन चाहिँ हामीले भेरियस डेबिट कार्ड हामीले 6वटा डेबिट कार्ड राइट 6 डेबिट कार्ड सिज भएको छ त्यो डेबिट कार्डको अब हामीले केवाइसी खोज्यो भने त्यो मान्छे बिहारको या त कहाँ आसामको कहाँको हुनसक्छ राइट सो उहाँहरूको चाहिँ इट इज अ बिग नेक्सस किनभने नाइजेरियन्सहरू तपाईँले दिल्लीमा देख्नु भयो भने लाइफस्टाइल एकदम भिन्दै हुन्छ राइट नाउ नाइजेरिया इज अ कन्ट्री विच इज इन टर्म्स अफ उनीहरूको जो आउँछ इन्डियामा दे आर नट वेल्दी पिपल बट दे हेभ अ लाइफस्टाइल विथ सो केसेस एकदमै वेल्दी खाले होइन सो दिस इज अगेन आई थिङ्क अ कन्सर्टेड एफर्ट बाई अल दि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिज हुनुपर्छ किनभने जहाँ पनि नाइजेरियन्सहरू हुन्छ 110% 100जना नाइजेरियन छ भने अब 5-6 जना चाहिँ वुड बी इन्भल्भ इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स सो दिल्लीमा हुँदाखेरि पनि हामी पहिला ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि नाइजेरियनको जति पनि उनीहरूको एसोसिएसन हुन्छ उनीहरू आएर दिल्ली पुलिसलाई भेटिबस्छ उहाँहरूले के भन्छ भन्दा बिकज अफ फ्यु रटन एप्पल्स हामी सबै होल देशकै नाम खराब हुन्छ भनेर सो नाइजेरियन्सहरू पनि सबैजना जस्तो हुँदैन दिल्लीमा उनीहरूको एसोसिएसन दे देमसेल्फ अग्री हुन्छ नि दे हेल्प अस आउट दे हेल्प द पुलिस आउट इन टर्म्स अफ रिजल्भिङ आई थिङ्क यसमा पनि नाइजेरियन्सहरू नै हेल्प गरेको छ है सो इट इज बेसिकली बिकज अफ फ्यु रटन एप्पल्स चाहिँ अब इन्डियामा नाइजेरियन्स भन्ने बित्तिकै स्क्यामस्टर्सहरूमा आइहाल्छ तपाईँको यो सेकेन्ड एक्युज चार्ल्स भने चाहिँ वी फाउन्ड आउट द्याट वेन वी सी सर्टन आइटम्स त्यति बेला के पायो भने चाहिँ उसको नाइजेरियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ डक्टरको रेफरेन्स रहेछ त्यो त्यसको स्ट्रेन्थमा चाहिँ उसले भिजा पाएको रहेछ त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्टको मेडिकल भिजा ट्रिटमेन्टको लागि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट बिकज वी कुड अन्डरस्ट्यान्ड द म्यालिग्नेन्सी केले हेरेछ इन द रिपोर्ट सो त्यो पारा आएको रहेछ बट
ग्रेजुअली हामीले जुन चाहिँ हाम्रो मेडिकल गराउँछ डक्टरसँग विच इज म्यान्डेटरी 24 आवर्समा वी आर म्यान्डेटेड टु डु एभ्री मेडिकल टेस्ट विथ अफ द एक्युज विदिन 24 आवर्स हु इज इन लकअप त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने मेडिकल टेस्टमा जति पनि एउटा हेर्छ उसको केही छैन देयर इज नो इस्युज विथ हिम सो समवेयर वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यसको उहाँको एन्ट्री यहाँ हुनु इन्डियामा आउनको लागि पनि द्याट इज सम नेक्सस टु कम इन टु इन्डिया मेकिङ नट अ जेन्युन इस्यु अफ मेडिकल मेडिकल इस्यु So that is the thing. More cases of cyber crimes coming up. So how equipped the cyber cell is? Is there enough manpower? Yes, cyber हाम्रो CID मा चाहिँ lot of cyber cases are coming up. अन्तखेरि I am thankful मतलब I am एउटा गुड न्युज पनि हाम्रो सब इन्सपेक्टरहरूको पनि ट्रेनिङ भर्खर भएको थियो हैन लास्ट विक सो जति पनि थानाबाट आउँदैछ अहिले चाहिँ थानामा उहाँहरूले केस रेजिस्टर गर्दैछ उहाँहरूलाई प्रब्लम भएको बेलामा हामीलाई फोन गरेर सोध्दैछ राइट हामीले लास्ट टाइम पनि भनिहाल्यो एसओपी भनेर हैन स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्दैछ त्यो चाहिँ हामीले सबै भिन्दै भिन्दै तरिकाको केसको लागि हामीले बनाउँदैछ हैन अहिले इट्स अन्डर प्रोसेस वन्स बनिसकेपछि चाहिँ किनभने हामीले साइबर क्राइम साइबर सेलमा 20 जना हाल्यो भने पनि भोलिको दिनमा सर्टै हुन्छ वेराज थानामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनफ एम्पल म्यान पावर राइट एउटा मेन्टल ब्लक हुन्छ नि हाम्रो थियो जो चाहिँ अब बिस्तारै जान्दैछ आइओजहरुकोमा पनि यो त आउने बित्तिकै यो त साइबर सीआईडी ले गर्छौ भन्ने जुन चाहिँ मेन्टल ब्लक थियो हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो मेन्टल ब्लक रिमुभ गर्नु हो all our police stations should be equally equipped to handle such kind of crimes number 1 number 2 more importantly चाहिँ जति पनि सिटिजन्स हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ जति सक्दो हुन्छ उहाँहरुको आफ्नो पैसा चाहिँ किनभने हामीले सोच्छ 10,000 मात्रै हो तर कुनै मान्छेले अगर 2,000 3,000 रुपैयाँ महिनामा कमाउँछ भने उसको 10,000 सेभिङ हो नि त ओभर अ पिरियड अफ 3 4 5 मन्थ्स राइट सो हामी चाहिँ कसै मान्छेको पनि 1 रुपैयाँ पनि नजाओस् भनेर चाहिँ यो जति पनि के भन्नु मिसन सफाई भनेर जुन चाहिँ गर्दैछ त्यो चाहिँ गर्छ बोथ एन्ड्स इन्भेस्टिगेसन एन्डमा पनि हाम्रो आइओजहरुलाई अल द पुलिस स्टेसनमा वी आर एन्स्योरिङ उहाँहरु चाहिँ एकदमै केपेबल होस् कम्पिटेन्स पुरा आओस् एट द सेम टाइम पब्लिककोमा पनि एकदमै अवेरनेस बढेर जाओस् सो दैट दे डोन्ट लुज द हार्ड अर्न मनी सो वी हेभ द सर फेरि पनि एकपल्ट जति पनि यस्ता क्राइम हुन्छ सर है के आधारमा हुन्छ पब्लिकलाई फेरि एउटा